(1945년 8월 6일) 오전 8시 15분 2차 세계대전이 종전을 향해 치닫고 있던 그때 히로시마에서는 인류 역사상 최초의 핵무기가 투하되었습니다. 1945년부터 포괄적 핵실험 금지 조약이 체결된 1996년 사이 핵실험은 계속되었는데요. 핵무기의 위력을 목격한 국가들이 앞다투어 무기 개발에 나섰기 때문입니다. More than 2,000 nuclear tests, and we know what are the consequences of nuclear tests on the environment. So this is also a threat to the environment. This is not good for the environment, and this is something that we cannot tolerate anymore, and to have nuclear tests that contaminate our environment. 그렇다면 어떤 방법으로 이를 감시하고 막을 수 있을까요? 핵무기의 위험성에 공감하고 국제기구를 통해 관리하고 감시한다면 효과적으로 무기 제작을 위한 핵실험을 막을 수 있을 겁니다. The CTBT, the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, bans all nuclear test explosions in all environments, underground, underwater, and in the atmosphere. CTBTO is implementing the CTBT, and for that has established a verification system that consists of an international monitoring system of stations to make sure that no nuclear test explosion can go undetected. 퀴리 부인이 핵분열 에너지의 엄청난 힘을 발견했을 당시엔 이것이 인류에게 엄청난 재앙을 가져올 무기가 되리라는 것 아마 생각하지 못했을 겁니다. 실제 핵무기는 1945년 일본 히로시마와 나가사키에 2번 사용되었지만 여전히 각 국가에서는 자국의 안보를 위해 핵무기 개발에 대해 논의하고 있는 상황인데요. 핵을 가지는 것뿐만 아니라 개발 과정 자체도 큰 문제가 되는 만큼 국제적인 논의가 반드시 필요하다고 할 수 있습니다. 핵무기가 가져올 인류의 재앙을 방지하고 자연을 보호하기 위해서 핵실험을 금지하고 제재하는 국제적 약속인 포괄적 핵실험 금지 조약, 그러니까 CTBT의 이행을 위한 국제기구, 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1946년 히로시마와 나가사키에 투하된 원폭으로 세계는 핵폭탄의 엄청난 위력을 확인하게 되었습니다. 2차 대전 종결 후 냉전 시대에 들어서면서 핵무기 보유 경쟁이 시작되고 다양한 핵실험이 이루어지게 되었는데요. 위험성이 알려지며 세계적인 핵실험 반대의 움직임이 시작됩니다. 1963년 결국 핵무기 보유국인 영국, 미국, 소련이 부분적 핵실험 금지 조약을 체결하게 되는데요. 이후 1994년 모든 핵실험 금지를 명시한 포괄적 핵실험 금지 조약, 즉 CTBT는 장기간 논쟁 끝에 결국 세계적인 지지를 바탕으로 1996년 유엔 총회의 초안을 채택합니다. 조약의 이행을 위한 유엔과는 독립된 협력기구인 포괄적 핵실험 금지 기구 CTBTO도 이때 설립됩니다. The world without any nuclear test explosions, and people can live in peace and in security. So this is really what we are aiming at CTBTO. 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO는 핵에너지와 관련하여 잘 알려진 국제 원자력 기구 IAEA와는 조금 성격이 다른 기구인데요. 원자력 발전을 비롯해 다양한 분야의 원자력 활용에 관심을 가지고 있는 국제 원자력 기구 IAEA와는 달리 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 경우 전 세계적인 범위의 핵실험을 감시하는 업무를 하고 있습니다. CTBTO is the last barrier before states can really fully acquire the nuclear weapon capability. There's a number of steps before that are taken care of by other international organizations such as the International Atomic Energy Agency in Vienna.
that is going to look at safeguarding the misuse of nuclear material to really develop a nuclear weapon program. But CTBTO, by preventing countries from doing nuclear tests, is really the organization that will prevent the countries to get to the last stage of the development of a nuclear weapon. 우리나라 또한 1996년 포괄적 핵실험 금지 조약 CTBT에 서명하고 비준했습니다. 그러나 이는 대한민국, 즉 남한만이 참여했는데요. 국제적으로 핵 문제에 민감한 사안을 안고 있는 북한으로 인해 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO는 국제 정세 속에 한국과도 매우 밀접한 관련이 있는 기구라고 할 수 있습니다. 1946년 태평양 제도의 비키니 섬에서 실시된 미국의 핵실험은 원주민은 물론 인근 해역을 지나는 선원들까지 큰 피해를 입혔습니다. 아름다운 섬의 자연 또한 파괴되었다고 하는데요. 핵실험을 규제하는 가장 큰 목적은 핵무기가 가져올 재앙을 방지하는 것은 물론 우리가 살고 있는 대지와 바다를 보호하는 일도 포함됩니다. 그렇다면 핵과 관련한 특수한 상황을 다루는 이곳은 어떤 조직으로 구성돼 있고 또 어떤 분야의 전문가들이 일하고 있는지 궁금한데요. 오스트리아 빈에 위치한 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 본부로 함께 떠나보겠습니다. 아름다운 다뉴브 강이 흐르는 예술과 음악의 도시 빈. 핵무기 없는 세상을 상징하는 것처럼 평화로운 이 도시에 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 본부가 있습니다. 이곳 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 본부에는 약 260여 명의 직원들이 일하고 있다고 하는데요. 기구 특성상 분야별 전문가들이 많다고 합니다. 조직과 직원 구성에 대한 좀 더 자세한 이야기를 마가렛 인사국장에게 들어보도록 하겠습니다. We have, of course, the organization has two main components as far as areas of expertise are concerned. One area is the substantive area, which are the geophysicists, the seismologists, the specialists in radionuclide and in microsound and all these very specialized areas for the monitoring of our stations worldwide. But these colleagues in the substantive area by themselves are not enough. They need to be supported by other professionals that work, for example, in the areas of IT, administration, human resources, finance, procurement. So it's a combination of these two components that make the whole organization work as part of teamwork. 그럼 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 채용 과정에 대해 살펴볼까요? 공식 홈페이지 www.ctbto.org에 채용 공고 후 사전 선별로 기본 지원 자격을 갖춘 지원자들을 출연하게 되는데요. 정해진 기간 내에 서류를 접수하는 것이 중요합니다. 이후 필기시험을 통해 지원 분야에 대한 지식이 충분한지 검증을 하는 과정을 거치게 됩니다. 그리고 필기시험 통과자들에 한해 역량 중심의 면접을 치르게 됩니다. If the vacancy announcement calls for an advanced university degree and 3 years of experience, for example, which is the entry level of professionals in the organization, if the candidate has no advanced degree and 1 year of experience, that person will not succeed. So you have to fulfill what we call the minimum requirements of a vacancy announcement. A degree in a specific area, the number of years of experience, and sometimes some very specific and concrete areas of knowledge. 기본 지원 자격이 있는 만큼 이력서 작성을 위해 특별히 신경 써야 할 부분이 있다고 하는데요. It's important to really reflect on your personal history file, on your resume and on your form. The best possible way you can about exactly what you have done with examples. That's very important. How big is your project? What is the impact of your project on others and on other areas of your organization, inside and outside?
this is for you to pass the pre-screening phase. 이력서뿐만 아니라 면접에서도 업무와 관련된 구체적인 경험들은 매우 중요하다고 하는데요. We may ask questions about how someone manages performance. How often do you meet with your team? Or the communication abilities of an individual. How do you communicate with others? How do you give how do you deal with a difficult audience? How do you give bad news? Because these are concrete cases that the individual will be having to demonstrate once the person is working with us. 그렇다면 합격 후에는 어떤 형태로 고용되어 일하게 될까요? 좀 더 자세한 이야기를 들어보겠습니다. We have the fixed term appointments, which are appointments for 2 years initially, and that have a contractual limitation of 7 years maximum, which is a demand from our member states, and it's in our rules and regulations. We also have those individuals who join us on the so-called STA, Special Temporary Appointments, and they can work with us for a year, extendable to 2 years as well. Temporary assistance, which is somebody for a project or somebody we have, let's say, a lot of work for a specific reason. We can hire a TA, a temporary assistant, whether it's at the professional level or the general service level, for up to 130 days. So this varies according to the needs. 핵 문제에 집중해 있는 기구의 특성상 관련 전문가의 비중이 높은 것을 알 수 있는데요. 이곳에도 핵 분야의 전문가로서 능력을 발휘하고 있는 한국인 직원이 근무하고 있습니다. 하고 있는 일과 상세한 취업 과정, 그리고 국제기구 근무의 어려움과 보람까지 이들의 생생한 국제기구 취업 이야기를 함께 들어볼까요? 핵실험을 효과적으로 규제하기 위해선 전 세계의 관련 데이터를 분석하는 일이 매우 중요할 텐데요. 전 세계의 핵으로 인해 나오는 방사선을 분석한 데이터를 통해 핵의 종류를 파악하여 핵실험 여부를 판단하는 방사성 핵종 운영 전문가 이명호 씨를 만나보겠습니다. 전 세계적으로 가동되어 있는 80여 개국 측정 장비에서 방사선 데이터가 실시간으로 들어오는데 실질적으로 관측된 데이터가 이상이 없는지 보고, 또 핵실험을 했으면 그 이상 데이터가 있는지, 실질적으로 측정된 데이터인지 아니면 이상치인지 그런 것들을 판단하고 있습니다. 한국에서 오랫동안 해왔던 원자력 분야의 전문성을 살려 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO를 지원했던 이명호 씨는 그 전문성을 인정받아 서류 지원 후 2년여의 기다림 끝에 취업에 성공했다고 하는데요. 이명호 씨의 취업을 향한 여정, 한번 따라가 볼까요? 학부에서 화학, 석사에서 물리학을 전공한 후 1987년 한국원자력연구소에 공채로 입사하여 20년간 근무한 이명호 씨는 근무 중 미국 워싱턴대에서 방사화학으로 박사학위를 받기도 했습니다. 2012년 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 홈페이지에 게시된 채용 공고를 보고 지원하여 2년여의 기다림 끝에 서류 합격 통보를 받고 면접을 거쳐 현재 국제자료운영부에서 방사성 핵종 운영 전문가로 일하게 되었습니다. 저는 20대 중반, 26살부터 쭉 해가지고 되니까 거의 50 가까이 되다 보니까 원자력 연구원에서 하는 경험들을 갖다가 이왕이면 국제기구에 좀 이렇게 일하고 싶더라고요. 그러니까 IAEA에서 분석 파트가 있는데 이 CTBTO도 핵종 분석이라고 그래가지고 공기 중에서 측정 핵종 분석을 할 수 있어가지고 그 분야에 지원해가지고 오게 되었습니다. 국내에서 오랜 기간 동안 한 분야의 전문성을 쌓은 후 국제기구에 진출한 이명호 씨도 국제기구에서 일을 하면서 부딪히는 어려움이 있다고 하는데요. 바로 언어를 통한 의사소통의 문제라고 합니다. 아무래도 이제 모국어로 한국말을 하면 편하는데 영어로 계속 하다 보니까
서로 의사소통이 조금 이렇게 미스커뮤니케이션 될 때가 있고, 이렇게 시내 나가면 다 독일어권이니까 그럴 때 이제 어떻게 말이 안 통할 때 어떤 문제점이 있을 때 있고, 시간 나면 영어 방송, 영어로 된 영화를 좀 많이 들으려고 노력하고 있는데 독일어까지 할 수 있을까? 그런 것들 때문에 지금 좀 후회스러워요. 지금 5년 지났는데. 이명호 씨는 핵 전문가로서 세계 평화에 기여하고 있다는 것에 대한 보람과 자부심도 크다고 하는데요. 북한에서 핵실험 했을 때 저희가 이 상황실에서 작은 농도의 그 시그널을 잡아가지고 분석을 해가지고 이 데이터가 직접 북한에서 핵실험한 데이터라고 검증받아가지고 우리 사무총장이 이야기했을 때 그때 가장 기뻤고요. 그렇다면 이명호 씨 본인이 생각하는 국제기구 취업에 큰 도움이 된 것은 무엇일까요? 바로 한 분야에 대한 성실함이라고 자신 있게 이야기합니다. 제가 이제 20몇 년 동안 그래도 제 전공 분야는 열심히 담배부 열심히 했고, 원자력 연구원에 있을 때도 누구보다 논문도 많이 써가지고 논문상도 많이 받고, 국제기구를 알렸다 보니까 여기서 오는 데는 뭐 그렇게 뭐 인터뷰 같은 거 하고 그럴 때 큰 불편함이 없었던 것 같습니다. 이명호 씨의 경우처럼 성실하게 오랜 경력을 쌓은 분야 혹은 자신이 잘할 수 있는 분야에 대해 생각해보는 것도 직업을 선택하는 방법 중 하나라고 할 수 있습니다. 국제기구의 취업도 이와 무관하지 않을 텐데요. 여기서 잠깐 지금까지 알려진 국제기구 진출 방법에 대해 살펴볼까요? 첫 번째, 국제기구별 공석 공고를 통해 개별적으로 지원하는 방법이 있습니다. UN 공식 인력 채용 사이트나 외교부 국제기구 인사센터, 그리고 각 기구별 홈페이지를 자주 방문해 수시로 공석 공고를 확인하는 것이 필요하겠죠? 두 번째는 국제기구 초급 전문가 JPO 과정을 통하는 방법인데요. JPO란 정부가 비용을 부담해 UN 및 관련 국제기구 사무국에 1, 2년간 수습 직원으로 파견하는 제도입니다. 세 번째는 젊은 전문가 프로그램 YPP인데요. 국제기구 진출이 없거나 진출이 적은 나라의 국민을 대상으로 실시하는 프로그램입니다. 사무국의 인력 수요와 선발 분야, 그리고 대상 국가별 국제기구 진출 인력 수에 따라 변동이 생길 수 있으니까요. 지원 당시 우리나라의 선발 여부를 반드시 확인해야 합니다. 다음은 인턴십 프로그램에 지원하는 방법입니다. 국제기구마다 필요에 따라 인턴을 선발하고 있으므로 각 국제기구 홈페이지나 외교부 국제기구 인사센터 등을 통해 공고를 체크해야 합니다. 마지막으로 UN 자원봉사단에 참여해서 해외 봉사 경험을 쌓는 방법도 도움이 됩니다. 그렇다면 좀 더 구체적으로 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 취업을 위해서는 어떤 준비와 자질이 필요할까요? 현재 근무하시는 분들의 한 발 더 들어간 깊이 있는 조언을 들어볼까요? 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO에 취업하기 위해선 국제기구라는 조직의 특성과 또 분야별 업무에 대한 특수성을 동시에 살펴봐야 하는데요. 이명호 씨는 그간 근무 경험에서 핵 관련 전문가 외에도 컴퓨터 관련 전공자가 많이 필요하다는 중요한 조언을 들려줍니다. 제가 이제 5년 동안 생활하다 보니까 CTBTO에서 한 200명의 스텝이 있는데 50명 정도가 컴퓨터 사이언스, 그러니까 어떻게 보면 컴퓨터를 전공하는 사람들이 많이 있어요. 왜냐하면 데이터가 어마어마한 방대한 데이터가 오면 분류를 해가지고 저장되고 그래야 되니까 CTBT 지원하고 싶으면 잘 컴퓨터 사이언스를 전공을 해가지고 오면 그렇게 다른 분야에 비해서 경쟁력도 약하고, 또 한국이 IT라고 그래가지고 게임 하다 보면 컴퓨터를 많이 익숙했기 때문에 한국 사람들이 그런 쪽으로 해가지고 열심히 노력한다면 다른 분야보다 훨씬 더 쉽고, 이제 거기다가 추가해가지고 영어를, 저희는 이제 영어를 갖다가 이렇게 읽는 영어, 라이팅만 배웠는데 지금 말하는 영어 해가지고 실제 토론 영어 같은 걸 좀 더 첨가하면. 인사국장 마가렛 씨는 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO에 관심 있는 청년들이 도전해 볼 만한 제도로 청년 인턴제를 추천하고 있는데요. Another opportunity that might be of consideration to both to a younger group is the internship program. The internship program is a limited program that can go from 3 to 6 months,
and the interns can work with us while they are in their vacation from university. But you have to be enrolled in a master's degree program. 그렇다면 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 취업을 위해서는 어떤 준비가 필요할까요? 꼭 새겨들어야 할 구체적인 조언 들어보겠습니다. Make sure that what you study is relevant to the job you would want to have in an international organization. Then, of course, in turn, try to know more about our organization. Reach out to our experts. They're very happy to hear from you and they're willing to get back to you. So reach out, make them your mentors. So I would really encourage you to look at the CTBTO website. There's a lot of information on the organization, on social media, on Twitter. This is a way for you to keep abreast with news and activities of the organization. 지구의 모든 곳에서 이루어지는 핵실험을 규제하는 포괄적 핵실험 금지 조약 CTBT를 실천하기 위한 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO. 핵으로부터 인류를 지키는 큰 사명을 함께할 여러분을 기다립니다. 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO. 취업을 위해 자신이 해온 것. 그러니까 학창 시절의 경험이나 일에 대한 구체적인 경력 등을 전형 과정에서 정확하게 전달하는 게 중요하다는 담당자의 조언에 고개를 끄덕이게 되는데요. CTBT, 즉 포괄적 핵실험 금지 조약이 본격적으로 효과를 발휘하기까지는 국제사회에서 아직 많은 의견이 엇갈리고 있습니다. 그만큼 핵무기의 보유가 국방과 관련된 자국의 이익에 긴밀하게 연결되어 있기 때문입니다. 그러나 핵무기와 핵실험은 전 인류의 미래와 직접적인 연관이 있는 만큼 제재와 감시가 중요하다는 의견에는 동의하고 있는데요. 핵무기 개발을 위한 모든 핵실험을 감시하는 역할을 하는 포괄적 핵실험 금지기구 CTBTO의 전문가로서 세계 평화의 길잡이가 될 많은 분들이 도전하길 바랍니다.